फैज़ आलम सिद्दीक़ी नुम रागा हकीम फैज़ आलम सिद्दीक़ी हबीबुर्रहमान कांदेलेवी देवबंदे आलिम दे हनफी हम दे ज़मूंग द हनफियत या देवबंदियत मुखालफत न को न दागी शर्मोल को ख़ुदा द पते जदा न हनफी दे न देवबंदी दे त नुम न फ़ैज़ आखले कमर अहमद उस्मानी उमर अहमद उस्मानी दारा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी खुरई दी समझ वे माना बदनाम कर बल्कि दे दायो ज़ालिम खोड़े ज़्यादा तकड़ो नागर चिकम दस्तावेज़ात या असानीद लिखली दी अगर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी पखपल्लास लिखली और अखपल हर किताब पावल के अगर लगूली तर अखल को दख्कार कवल वो तरीक़ा रहा जमा सजदा सर्टिफिकेट मौजूद है वही बस सर हमको हदीस मालूम है चदीद मुल्क दीन द पारा और ये मुसलमाना द पारा बदतरीन सड़े आगद है चागा तजर्बाकार आलिमी और बीदीनश डेर पोया पोया आलिमान बीदीनशी दागे वजह दीन न दे न इलम दे दागे वजह दागल लालच दे दुनियाई लालच द वजह खलक दीन प्रीदी लबादागे इस्तेमाली और दन नज़रियात आ गई चगद इस्लाम नहीं अदा डेर शे खलक की सोक यो दे नास्ते सोक बल दे नास्ते लबार नड़जी गई दाऊद आगे खल को पैदावार दे बस चाहे पैदा करी दागी जो लेके नास्तेल था खुदा शफात मसला शिन फे आयन योसीस ची आवाज़ी अगे तो सोई ए तो वतर वो और जगला है सर तो यो मरगरे के न ब्याह शफा ब्याशो शफा यो जुफ्ते यो ताकत तके और ना तके ताक से तो वही तके तो कि ना तके तो इस पर तक नहीं लगी बस ना तके तो ताक हुई और तके तो जुफ्त हुई अदवा अल्फाज दी तो कले चियो बनी आदम ये आवाज़ है वो दे फ़र्द हो दे वतर हो मुझे कले बल व सर मर गए शो न शफा शो शफात तस्वर दगर वो शफात अगेर पारा शर्तु नदी कुरान रणा के गुरु हदीस रणा के न गुरु अदे मतलब दाने जमुंगा हदीस वान ईमान निश्ता मुंगा हदीस वान ईमान निश्ता और अल्हम्दुलिल्लाह आगे दिफा उनको और पा हदीस वाए दाक़िदे साबित वालो कायलु भी अगर का खबर वाहिदी इख्तिलाफ कई खले के वगे जान लो मसला वो ख़बर वाहिद सही बांधे दाक़िदे दो जवाज़ कायल जो आमदनी कायल अगी हदीस मुतवातिर पगार अगी पखपल हदीस मुतवातिर ही ब्या पर किसे बांधे अकीदा साबित है और दरो कोई अगी पदे अमल हो न गई किसे वो कि अगे न बजा साबित है चिजी मारे दे के दाऊद अलैहिस्सलाम ली दे अदा में अल्लाह ली दे लो आगा में रसूलुल्लाह सल्लम ली दे अलग दे के दा हुजुना कार गई एक अप लगे ऐसे फलान की पखोब के शपेता जला अल्लाह ली दलो सब ली दी ता सोच पका रहे इधर अल्लाह सब जिसम दे सदी नस्बतों की खला का नस्बत गलत इख्तियार हुआ है नस्बत गलत देगा तो अल्लाह बीजती हुई लेकिन अल्लाह वत संग भी नहीं बता किताबों ने खलक गुली की खलक पदे खुशहाली की जिसों के जमुंग दे इमाम तारीफ दे बसवा यार से पके हुए तो तंदूर दे पके और पखावा ना गप शप में लगे अकायद अगर करस आते कोठा अकायद मसाते न दा अम्बिया किराम और वाह लिदेशी ना अम्बिया लिदेशी न दा बल वली रूह दुनिया तराजी और लिदेशी गप शप में लगा वह हराम अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजून हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज खला का फैसला दादा जो सोक मलेशी दे ब्या वापस न रह तो कुरान फैसले में गलत हो आप बकवास कहीं दरो कोई दी जुमात के प्लान ली दे गलत है प्लान के लिए सब ली दिली ना बल सब ली दिली शैतान वे ली दिली जान न वेली भी फलाने अरे हजी ना कुरान दक हुई तो बल सब अता द फ़ुक़हा अहनाफ फैसला सकला अरे खुदा फरमाई
من اعتقد ان ارواح المشایخ حاضرۃ تعلم یکفر. یو سړی چې دا وایي چې دا مشایخ او ارواح راځي پوه شه دی کافر دی. دا په نوم حنفیت دعوې مه کوئ. عالمگیری وغیرہ کې دا واضح لیکلي دارالعلوم دیوبند فتوا کې انګنت ځای دا فتوا لیکلې ده. کور ته بیا څوک نه راځي. دا دروغ مروغ مت تسلیموه چې پلان کې مړ راغلی او پلان کې راغلی. کله وی جامع جم کې مولانا تانوی لیکلي چې د فلان کې نیکه به پس د مرګه کور ته راځو لیکلي وی نو عقیدې مسله کې موږ مولانا تانوی منو. د هیڅ چا منه د عقیدې په باب کې قرآن و حدیث خطی نسبه منې بس. دا کتاب غلطې دی هم شي د دې نسبت هغه ته غلط کېدی شي. لکه مولانا تانوی وړو کې سړی خو نه و د شفاعت د مسئلې انکار دا صرف او صرف معتزله وکړه تیرے زمانه کې. نن زمانه کې ټول منکرین حدیث شفاعت د مسئلې انکار کوي. او صداسي چې کله انسان د دنیا نه لړ شي او د هغه بل عالم شروع شي نا په قبر کې د شفاعت قائل دي. دا اهل بدع دي. ذکر نبی قبر نه سفارش غواړي او کله د ولی نه دا خو دې یو سړی چې مړ شه مات قامت قیامته دا قیامت راغی. اوس به شفاعت چې کوي دا په آخرت کې وي قبر کې شفاعتونه نه. دا بدعي عقاید دي دا کم چې جوړ کړي خلکو. تو دې لپاره څه عناوین مونږ ږدو هغه عناوین به قرآن نه ګورئ. اول لا چې اول عنوان شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اللہ کے اختیار میں ہے. ټول سفارش د الله په اختیار کې دی. یعنی که الله اجازت وکړو نو سفارش وشي او که الله اجازت ونه کړو نو سفارش به نه کېږي. اختیار د هغه دی کول نه کول یس او نو دا د هغه اختیار کې دی. هغې لپاره لومبنۍ آیت کریمه سورة الانعام 50 آیت لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع. نه به د دې خلکو دپاره څوک ولی او نه سفارشي هېڅوک نشته. دویم آیت هم سورة انعام کې او یا آیت کې لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. دریم آیت سورة السجدہ دوی سورت آیت سلورم ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع. دا سلور درې ځای نفي وکړه او سلورم ځای کې بل شان انداز کې سورۃ الزمر زمر 39 سورۃ آیت 44 قل للہ شفاعت جميعا او آیا اختیار ټول د سفارش یو الله لره. سفارش اختیار الله لره بل چا سره اختیار نشته. آل نال الله ده. دا یو خبره شو. دویم دا چې مشرکین د شفاعت جبری قائلو زمونږ استادان شفاعت قهری وایي. شفاعت قهری دی ته وایي چې یو سړی راشي ماتی دا کار وکړه او مال د هغې کار د کولو نه مفر نه وي زه به یې خامخا کوم. دې شفاعت قهری وایي. دا سفارش چې که د الله رضا یي او که نه وي خو چې کله د مشرکینو الهو ویل چې دی معاف نه معاف د شفاعت قهری وایي. مشرکین د دې قایلو مشرکین د شفاعت جبری شفاعت قهری قایلو. دا نقطه زده که د هغې وایي دا چې پرویزیان تا سره باز کړي دا آیتونه ورته پیش کوي چې دا خو جي کفر دی. وایي نه تا نیمګړی شفاعت کتلی پوره شفاعت وګوره بیا به انشاءالله دغه رای نه پیش کوي. هغې دپاره آیتونه 3 به ګورو. لومبنۍ آیت سورة یونس آیت 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. دی وایي دا زموږ سفارشیان دي د الله په نزد. دویم آیت کریمه سورة الزمر کې دریم آیت والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی. کسان چې دی رابلی سوا د الله نه امدادیان و د هغې باره کې وایي مونږ خو دې بندګي نه کوو مګر په دې وجه چې مونږ نزدیک الله دا په نزدېکت باندې. دریم هغه ذکر کی سورۃ الزمر همدغه سورت کې 43 آیت کې ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. سوا د الله نه سفارشیان غني تو وای اگر چې هغه اختیار نه لري د سسی ولا يعقلون بلکې پوئږي هم نه اسنام پس پوئږي
دا دویم عنوان دی مشرکین د شفاعت جبری قائلو. دریم عنوان داره چې شفاعت جبری ونی، شفاعت جبری دا نشته، دا الله په مخ کې څوک سفارش نشي کولی. قرآن مجید کې چې کوم ځای رد دی هغه د شفاعت قهری دی. مخکې د ویلي ولا يقبل منها شفاعت اتسلویخ آیت کې سورۃ البقرہ کې، بیا د سورۃ البقرہ کې 123 آیت کې ویلي ولا تنفعها شفاعت. اوس دې کې وی چې ولا خلت ولا شفاعه، او سلورم دې پسې آیت کې بوي چې من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، څوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د الله په مخ کې د هغه د اذن نه بغیر. په دې چې سوچ وکړې نه ته پوه شي چې شفاعت شته خو بالاذن شته. دا درې قاعدې شوې. څلورم دا چې د مشرک د پاره به شفاعت نه، یو سړی چې مشرک دی د شرک په عقیده باندې مړ دی هغه د پاره به شفاعت نه. شفاعت د څه شي؟ د جهنم نه دراوتو. کدا هي شفاعت شي چا په جهنم کې او دا په عذاب کې لکه خفت راشي، تخفیف نه آیا و د قرآن خلافي. کله صحیح بخاری حدیث کې راشي د ابو طالب په باره کې، او دا د جماعت والے کې دوه کسان دی حدیث رد کوي چې دا د قرآن خلاف دی. قرآن خلاف نه دی، ته خبره غلطه کې. د ابو طالب دو پارا چې کوم سفارش ته صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې ابو طالب بستا لګ خیال ساتو، نو دا خیال ساتل استا هغه له څه فائدہ ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او فائدہ دارا چې الله جهنم کې ساتل لري، هغه ته د اور کېړې پخپو کړی دي او هغه سره یغلی منه دماغه، داغه دماغ پاغه باندې څه گئی جوش وای، دا فائدہ ورکړل. دا حدیث ته خلاف دی، یو نجات خبره نشته. مشرک جهنم نه نه رستله دی، خو جهنم کې او ستا په خیال چې کېړې پخپوي او دا غیر دماغ دغه کېږي خټ کېږي، دا وړوکی عذاب نه. دا خامخا مخالفت کی، دا د اهل سنت والجماعت نظریه نه ده، دا معتزله او رائے ده. ابن قتیبہ دې ګڼ جوابونه کړي تعویل مشکل حدیث کې، دا صحیح رائے نه، درست رائے نه ده. د خلکو ځان شرمول دي، ما دی وینه بار بار وی د خلک کې کورې واچوي، د خلکو ته واګي ور لور کې ډېر زر دا چې دا وټو انکار حدیث شروع کی بیا د ځان اعلان جوړ کړل. دا دومره متقدمین علما دی په نه پوهیل چې دا قرآن خلاف دی. ایو خو ډېر بے حیا دی، هغه امام بخاری په قرآن نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي ته پوهیږي. و دې اصل وجه دغه نه موږ اتوار په کلاسونو کې واضح کړی چې اصل کې دې خلکو د امام بخاری سره اختلاف پدې لري چې هغه د قرات خلف الامام دارنګي دامین بالجهر او دا قسم احادیث غلي کی خوشته په احادیثو کې دا دی مسلکی تعصب کې راغلي نه کړنم کوي، بل څه وجه نشته. او دا مصیبت هر مدرسه کې ده چې د صحیح بخاری دا روایتونه داسې ګس پکې دي کنه چې تباړو دا وایي چې دا صحیح بخاری روایتونه دا دوغلی پالیسی پرې ده، دا ډېره غلطه پالیسی ده او ډېر غلط انداز ہے. خلقو ته خی منکرین حدیث ته چې دی په نه اجماع فلان دی فلان دی فلان دی، او ته بیا خپل مسلک په تایید کې هغه داسې کې چې بالکل کنډه مې کې، دا ډېره غلطه رویه ده. اسیم د محدثین او د فقهاو میانس کې یو خلیج شته، ډېر غټ خلیج دی، هغه تاسو څوک نه کوي، هېڅ څوک طالب علم ته دا نه ښیي چې دې میانس کې څه اختلاف دی. اوس پکې داسې خلک هم راغی چې هغوی د مسلکي تعصب د وجې دا چل کوي. ما سره کوي خلک خبرې، زه نومونه تاسو ته نه اخلم چې دا حدیث ولې داسې لیکلی، دا حدیث ولې داسې لیکلی. په دې غټو غټو خلکو کې
تپوس کوي باغیره او دا یو ذهن جوړ کړی د خلکو لا چې د صحاح راویان چې ګندي راویان دا ټول د امام ابو حنیفه شاګردان دي. یعنی گویا کہ امام بخاری بالواسطہ د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دا کار عبدالرشید نعمانی صاحب کړی. سنن ابن ماجه علم حدیث دا کتاب دا نوې سيزونه شروع کیږي تب دینه پوهېږم نه خبرېږم نه. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه رتبه ده ډېره لوړه ده هغه دې سيزونو ته نه محتاج. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه تابعی دی ډېر لوی سړی دی جلیل القدر امام دی او کم سړی چې هغه صحیح اهل حدیث دی بچره د امام ابو حنیفه بېزتي ونه کړي. داسې دی یو شی جوړ کړی رضا الله علمي اختلاف دی بس ټیک دی. او دا کم روایتونه چې امام بخاری نقل کړي دي آیا دا نور ائمه نه نقل کړي؟ همدغه امام مسلم نقل کړي دي، امام ابو داود نقل کړي دي، امام نسائی نقل کړي دي، مسند احمد کې دا روایتونه موجود دي، موطا امام مالک کې موجود دي. نو ستاسو دشمنی یوازې امام بخاری سره ولې دا ډېره غلط رویه ده. دا رویه مه جوړوئ. دې باندې خلک پوهېږي اوس خو میډیا بالکل ډېره مخکې ده څه چې ته وایې خلک یې اوري ټول. دا رویې خلک ویني. پاکستان هندوستان کې دلته کې دوه درې مدرسې داسې دي چې هغې د حدیث سره دشمني نه کوي. نور دا ټول چې مدارسو کې څومره دي حدیث سره دشمني دی دا نه وایي چې دا هم یو مسلک شته دی یا دا هم یو حدیث دی او دا مسله د حدیث نه ثابته ده. دی به هغه منسوخ ثابتوي یا به غیر اوله ثابتوي. دا رویه درست نه ده. د مشرک د پاره به سفارش نه وي قیامت کې به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش چې کوم کړه اترله نو قیامت کې کړه که دنیا کې کړه؟ دنیا کې کړه. بس خامخا حدیث د قرآن خلاف کړی دی. دا غزلي کما جوابونه دا ګڼ کسان دي یوازې دغه نه دی څه خو بګې ښکاره منکرین حدیث دی او څه دي اوس ورو دې ته اړولی دی چې موږ خو حدیث حجت منو خو زمونږ په دې باندې څه شبهات دي که نه نو د هغې د وجې مونږ تاویل ماویل وکړو. دا ځان بچ کوي. اوس یو خلقو ته وایي چې اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح للامام البخاری دا خلقو ته وایي لیکن درسونو کې شاګردانو ته وګوره نو د شاګرد نه د استاد پته لګي د مخې چاره فولېدی نو کله د باندې سم څه چلو شي او که سړی اکري اقامت وکړي بیا ما بس اقامت نه کوي خو ته یې ښودلي دغه دي که ته دا ښودلی وی چې بھائی دام سنت دی دام سنت دی بس ټیک ده خبره ختمه شوه. چې ته یې منې کوې خو مطلب دا دی چې ته دې ته منلو تیار نه یې نو طالب علم ته دغه ښیې بس دا دوستي ده که دشمني ده. زمونږ جماعت کې د الله فضل دی دلته کې پوره اقامت کولی شي څوک اکري نه کوي. اقامت پوره وي اذان پوره وي وتر درې دغه نه مطلب چې اوس مونږ پورې هم خلک لکۍ وتړي بیا چې دا چې داسې دی او داسې دی هېڅ څنګه نه سم دم سړی خو چونکې هغه په دې کې هغه لچک ساتي یو عمل ثابت دی د سنت نه هغه برداشت کی نو بس هغه بدنام کی. څه کسان راغلي وو ما ته ویل چې ستا استاد خو اهل حدیث شوی نو ما یې ورته اوس ټول زه اهل حدیث ګڼلی یم وي داسې خراباره مشهوره شي نو ما یې ګوره چې څوک قرآن ښیي نو هغوی له پکار دی چې فتبینو باندې عمل کوي. زه نه چا سره تاویږم او نه چا سره راتاویږم. دا هر چا خپل یو سوچ دا ته د چا ویلي زه په استاد خرڅ یم. زمونږ دپاره نمونه صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره کمه پېژنګلو ته زما کوي. زه استاد سره اورېدونکی سړی نه یم. بیا مې ته دا وایي چې کله د جماعت جوړ کړه کله علی منهاج السلف دستور ما لیکلی دی زما د هغه چې کوم تعلق و هغه دغه امر دی ټول جماعت دستور ما لیکلی دی تاسو راوالی وګورئ د هغې دفعات به مو ګورئ چې په هغې ما کمې کمې دفعې لیکلي بیا هم هغه ویل هم دی هغې نه وروسته هغه بیا زما اعلان وکړه چې ته زموږ جنرل سیکرټري به ما ورته زه داسې څیزونه نه کوم. تاریخ د دې ګواه دی چې
چې زه دې سیز کې ملګرتیا نه کوم د هیڅ چا نه کوم خپل کار سره کار ولرئ قرآن ومنئ حدیث ومنئ قرآن زده کړئ حدیث زده کړئ دې ته دعوت ورکړئ په دې عامل شي دا نو ټول تقسیمات پرېږدئ دا فلانی دی فلانی دی فلانی دی نه هېڅ نه جوړېږي په دې حالاتو کې به سړی سره چا ملګرتیا وکړي ډېرې مودې پورې خلکو داسې قسم خبرې کول اوس هم کوي یو دی هغه وایي دی دې ته لار کولاوئ حدیثو ته لار کولاوئ ما ته وایي دا ورته یم یوم تبلی السرائر قیامت ورځ ته دی که هلته به پته ولګېږي چې څوک چا ته لار کولاوئ هلته به دا هم پته ولګېږي چې پیسې څوک اخلي او دا هم پته ولګېږي چې چا د چا لپاره کار کو دا پرېږده د آخرت ته پینډینګ کې بس ګورو دا اصل کې مر فی نفسی قد را فی غیری والا مسله ده سړی چې خپله څنګه وي بل ورته شان ښکاري زما جون بالکل گواه دی په دې سيزونو باندې زه دې سيزونو باندې نه تړم نه پرانځم احترام زه هر عالم له ورکوم که پیژنم که نه پیژنم بلکې که زه رد هم لیکم د چا نه انشاءالله زما کتابونه وګورئ که به چېرته هتک نه وي بېزتي به نه وي د چا بالکل محترم مولانا شیخ الحدیث شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ صاحب دا قسم الفاظ به دې سیز نه روزئ دا مه کوئ د صحابه د فقهاو د محدثینو منځ کې دې جنګ کې برخه مه اخلئ مسلمانان شئ ستا چې کم رائے دا کم مذهب دی په هغې کلک ودرېږه لیکن بل یو سړی داسې شی اختیاري چې شرک نه دی او بدعت نه دی رواج نه دی سنت نه ثابت دی برداشت کړه په دکه زما غلطي ده دا غلطي تاسو وکړئ تاسو به هم دغه شان ګڼي خلک دا غلطي نه ده دا خو د یو بل ته نږدې کولو طریقه ده د مشرک دپاره به سفارش نه وي د دې لپاره آیتونه وګوره اول آیت کریمه سوره اعراف آیت 53 فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا قیامت کې مشرکان به څه وایي آیا شته دی زموږ دپاره سفارشیان چې زموږ سفارش وکړي بیا دغه شان په سوره توبه آیت 113 کې ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین پیغمبر له مناسب نه دي او نه کسان دپاره چې مؤمنان دي چې بخنه غواړي دپاره د مشرکانو ابو طالب له بخنې سوال نه دی کړی د خفت عذاب یې کړی تخفیف عذاب او مغفرت جدا جدا څیزونه بیا راځي سورۃ الشعراء 26 سورت آیت 100 فما لنا من شافعین مشرکان به وایي زموږ دپاره څوک سفارشیان نشته سورۃ المؤمنة 10 آیت کې به وایي مؤمن سره حامیم مه وایه حامیم صرف حامیم سجده سره وایه غلط اصطلاحات و مشهور وي ټیک ده ټول په حوامیم مشهور ده وہ والا سورتونو ته څه وایي حوامیم لیکن نوم د سورۃ المؤمن په قرآن کې سورۃ المؤمن لیکل دی حامیم مؤمن نه دی حامیم سجده ده دې لپاره چې الف لام میم سجدې سره جدا والی راشي خو نورو سورتونو ابتدا کې ټیک د حامیم بطور حروف مقطعات دي لیکن د هغې نوم هغه نه دی علوم القرآن کې داسې غلطۍ شوي دي بل ایډیشن کې انشاءالله موږ د هغې اصلاح کوو ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع 18 آیت ما للظالمین من حمیم نشته د مشرکان لپاره څوک دوست ولا شفیع او نه سفارشي یطاع چې د هغه اطاعت وکړی شي شفیع شته نو اطاعت به چوشي او بل آیت سورۃ المدثر آیت 43 کې فما تنفعهم شفاعة الشافعین فیده به نه ورکوي مشرکان لا سفارش د سفارشیانو دا څلور قواعد شو پنځمه قاعده څه ثابته شو اوس هغې ته مونږ وایو شفاعت بالاذن هغې لپاره د آیت دلیل دی کوم چې آیت الکرسي دی چې من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه دا الله په اذن به شفاعت وي دا حدیث نه ثابتو قرآن نه ثابتو دا دې لپاره وایو چې ظالمان وایي مونږ حدیث نه منو او یو پکې لیکي چې دا خو جي
سنت جدا سیز دے حدیث جدا سیز دے سنت خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه قرآن نازلے دو نو سنت شروع او حدیث ستا ہوئی دا خو 2.5 کال رستو لگلی شوی دی ما اتوار پر اس کلاس کی کتاب خو جرائے کم نہیں لگلی تا تو دا قادیانی دا کتاب نہیں لگلی دا خو روحانی خزائن نہیں لگلی دا قادیانان ہو رہا ہے احادیث 2.5 کال رستو لگلی شوی دروغ لے خلکو ته احادیث خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې ولیکلي کېدل د اسلام په ابتدا کې د هغې نه منع صرف په دې وجه وه چې صحابه کرام چونکې نوی نوی مسلمانېدل علم کم و نو د قرآن او د حدیث منځ کې د ګډوډېدو خطره وه نو په دې وجه یې بند کړو چې نه به لیکي چې کله علم شعور آګاهي پوره شوه عقلي بلوغ راغی علمي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه نه وی په دې قید العلم بالکتاب تقید العلم کتاب د خطیب بغدادی تقید العلم وړه رساله ده تقید العلم خطیب بغدادی هغه سړی دی چې هغه تقریبا د حدیث په هر مصطلح باندې کتاب لیکلی دی په ټولو کتابونه دلته نه راځي دغه یې لیکلی په کتابة الحدیث تقید العلم علم مقید کول ډېر بهترین کتاب دی د کار کتاب دی نو شرائط د شفاعت بلیزن سے دی اول دا دے چې شفاعت ابد اللہ تعالیٰ پہ اجازت او دا اللہ پہ مرضے کی داڑو منے قید دے دا سورۃ یونس دریم آیت ما من شفیع الا من بعد اذن نشترے سوک سفارشی مگر داغ دے اذن نرستو ترکے میں چاہے اللہ اجازت نہیں ورکڑے سفارش بنائی سورۃ الانبیاء کے امراضی عتیش آیت کے ولا یشفعون الا لمن ارتضی اور سفارش بنے کی سوک نیکان مگر داغ چارہ پارا چے اللہ تے رضائی چے اللہ پہ رضائی تو چارہ پارا سفارش کے چے کین داغی کے عہد اللہ رضا منتیاوی کہ اللہ ناراضی تو سفارش نشگولے دارنگی سورۃ السبا دیری شاید کے راضی سورۃ السبا سین بے الف الف لام بے ملی گا ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له ولا تنفع الشفاعۃ اور فائدہ بانور کی سفارش مگر آغا چارہ پارا چے اللہ غدا پارا اجازت ورکی بیا سورۃ النجم 53 سورت آیت 26 کی وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ سمرا آسمان و عظموں کے ملائک دی داغی سفارش فیادہ نور کی چاہتا اغیم اختیار نظری دا سفارش مگر رست دا دینا چا اللہ اجازت ورکی وَيَرْضَىٰ واللہ پہ رضائی دا یو قید شوا شفاعت بدا اللہ پہ اذن او دا اللہ پہ مرضائی دویم شرط اغس شرے شفاعت بداغ مسلمانی چاہ توحید والی گناہگاری دا مشرک دا پارا ہو نہیں اور دا عام مسلمان دا پارم نہیں عام واحد چاہ گناہگاری اور دا جہنم فیصلہ پیشی بھی و داغا دا پارا با سفارش کولیش دا دویم شرط ہے سورۃ مریم آیت و آتی آگے لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا کہ ملائک سفارش کئی یا بل سو انبیاء کی یا اولیاء کرام کئی اگی اختیار نہ لري د سفارش مگر دا چارہ پارا چکڑی رحمان ذات سره لوز د توحید کړي د پته ای چا دا سړی موحد دی سړی موحد دی لیکن د خپل بد عملی د وای جهنم ته ځي نو د سفارش کولیش دریم شرط بدای چې سفارشی بسئی شفیع دی موحدی ابو جہل بستا سفارش نہ گئی شفیع چکم دیا موحد می و جنتی بمی کہ شفیع پخپل جہنمی دے سفارش نہیں گولے اور کہ شفیع مشرک شدے جہن دے سفارش نہیں گولے دا سورۃ طٰہٰ 109 آیت کی یوم اذن لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا پکم اور سے فائدہ بنور کی سفارش مگر سفارش داغ چاچے اذن ورکڑی اغت رحمان ذات
رحمان چې چاله اجازت ورکي چاله به ورکي ورضی له قولا اور رحمان دا په وینا باندې راځي کلمه د لا اله الا الله ویلي. سلورم داري چې د چا لپاره سفارش کولی شي مشفوع له ورته وي. نو شفیع ته ودا پتی چې د موحدو شفیع ته ودا پتی چې د موحدو قبر والا جلل شه د مال سفارش ہوگا استانه خبر ده چې څه شي ځکه مونږ وایو استشفاء بالقبر لا بدعت ده. اس صحابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر نے استشفاء نه کړ. دا نقطه یاد ساته. دا کم تحقیق چرن ماو کو دا تحقیق لري شیخ عبدالسلام رحمت الله تعالی علیہ. هغه بحر او قرآن کې ډېر لوی سړی و خو د خلقانو پیژندل اختلاف راغی بس معامله خراب شو. دا ټول تحقیق دا غي دا څومره آیتونه چې ما ویل دې ترتیب باندې ټول لاغه تحقیق رحمت الله تعالی علیہ. مشفوع له داغه د موحد کېدو او شفیع ته علمي. سورۃ الزخرف آیت 86 ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ابي هم يعلمون قید راغله وسنه هم يعلمون دي ته علم دی چا د موحدین دي. دا شفاعت مسله دې خلاف کې هغه سره دلیل نشته. اوس کم خلک چې شفاعت نه مني دا غي خیال لای چې دا په حدیثو کې ثابت ده. حدیثو کې نه ثابت دا قرآن نه ثابت. خرچو کې ایمان والا او خرچو کې بعد دا غنا چې مونږ تعالی درکړي دي مخکې د دینا چراشی داسې اور چې خرید فروخت بنی پائے کې ولا خلتون دوستانه وم نہیں ولا شفاء او سفارش وم نہیں. دا سفارش بالجبر. والکافرون هم الظالمون الذين ينكرون الله لا اله الا هو. کافران ظالمان دی ولې دی انکار کوي د کلمې د الله لا اله الا هو نام. د آیت الکرسی وای کرسی څه دوی دا د عربی کرسی ده کله پښتو اردو کرسی ده عربی کرسی نه عربی کې کرسی څه وای موضع القدمین په کرسی سره ناسي د پښتو اردو په کرسی باندې خپې دا پړسي کی بیا کنه نو خلک یو کټکې غوند جوړ کی خپو د پاره ناغه ته کرسی وای موضع القدمین. او دا کرسی د عرش مخه ته پرته ده او کرسی کې دا کل کائنات کرسی کې اساس ذهن کې راځي دغه شی ذهن کې نه راځي. دا تشبیه مشبیه نه ده اده کې دا مګو دا ملک دی فلان فلان بس ټیک ده کرسی ته یو عرش ته وي او دا الله استوا دا شان مطابق ده بس خبره ختمه شي کې سری خلق دا ثابتین دا تشبیه و تشبیه ته الله وجود ثابت ہے کہ نہ ثابت ہے. اب څنګه ثابت ہے دا منطقي سوزونه دا د ماتوریدیان او اشعریان جوړ کړی ته دین مخ کې خلکو الله څنګه پیژنده آسان سوال لے الله دا په صفات پیژندې بس آسان کم ایمان چې صحابه کرام راوړو هغه ایمان راوړل او دا الله وجود چې موږ ثابتو هغه لپاره موږ سوایو چې الله څنګه دی نو الته کې بیا لانجه جوړه کی صفت دا الله چې څنګه ثابت ہے دا سے وجود بم ثابت ہے. دا الله وجود چې څنګه ثابت ہے نو صفت بم ثابت ہے. مجدے کې ته تعویل کې بالفرض تشبیه د وجه تشبیه ته چې ذهن یې مسلمان نه سره دا خو دی خپل ذهن دي منطقيان دي کلامیان دي بس قرآن و حدیث نه ہٹ کر خبریں کوي ځکه د مصیبت کې گرفتار شي. برابر خبرو کې صحابه کرام څنګه لګیو هغه شانته وایي بس دا الله صفات چې کوم دي د تشبیه یا دا سونه نه وایي دا غب لګي اسه. حافظ ذهبی دا سیر اعلام النبلاء اطلسم جل صفحہ 284 اما الکلام فی الصفات فانما روی منها فی السنن الصحاح مذهب السلف اثباتها واجراؤها على ظواهرها. سلف طریقہ سره سنن او صحاح کې
ان حدیث په کتابونو کې مذهب د سلف دا لیکل دی چې دا به ثابتو دا الله صفات دي او دا به جاری کو د دې په ظاهر یعنی معنی به هم دغه کوم چې ستا جبه کې ده معنی دغه ده لیکن ونفی الکیفیت والتشبیه عنها دا نه وایي چې ته پکې تاویل وکړه کیفیت به نه بیانې او تشبیه به نه ورکړه دا طریقه ده وقد نفاها القوم یو قوم د دې نفي کړی ده تاویل کوي کنه نو تاویل سره فابطلوا ما اثبته الله هغه څه باطل کړل کوم چې الله ځان له ثابت کړی قرآن کې دا شته کې نشته دی چې موسی علیه السلام ته د من جانب الطور الایمن आवाज وشو قرآن کې شته کې نشته او چې سړی دا مانو کې دی بس جهاد ثابت شو عجیب ہے څه جهاد ثابت شو اخو الله خپل کتاب کې ویلي د ونه طرف نه आवाज راغی غته مطلب یې پسې جهاد پسې دی د پوهې لپاره وسوي کنه دغه جهاد مه حد مسله نشته دی خپل دماغ برباد دی خپل چې کوم سوچ ته د الله صفات د مخلوق د صفاتونو بالا تاریخ موږ د دینه بغیر پوهې دی نشو د سره ځکه قرآن هغه زموږ د پوهې لپاره دغه الفاظ خپل کړل ځکه جهاد مه حد نشته کم صفت چې الله ځان له ثابت کړی دی هغه ولا ویل شي د ځان نه وسه شي نه ثابت دی بیا وی چې فابطلوا ما اثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف بعض قوم یو قوم دا تسلیم کړل ثابتې خو غیم دا زیاتې کوي چې فخرجوا في ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف اغي کیفیت بیان ورتل وی الله داسې کی لکه څنګه چې کې ناستم او الله داسې کوزي کې څنګه چې زورا کوز شو دا ابن تیمیه نه دی ویلي ګوره دا ابن بطوطه په هغه دروغ ویلي د تحقیق ما کتابونو کې لیکلم دی تاسو وګورئ د مولانا عبدالحی حسنی د سید ابوالحسن علی ندوی کتاب دی تاریخ دعوت و عظیمت ایک هغه یو جل لیکل دی ابن تیمیه باندې ایو سیوی دا اهل سنت والجماعت کې نه ده راسته اجره څوک دی وباسه څوک ورته نه باسه پوش چاله سنت والجماعت کې بیا رحمت الله تعالی علیه ولې یو مبتدی شو عجیب و غریب خلق دی مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دی چې دا اهل سنت والجماعت دواړه چې کوم دي من اولیاء هذه الامه او د رائے سنت کې مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله لیکلی دی چې اهل بدعت چې کوم دی هغه ابن تیمیه ته بدوي بیا دا عبارت لیکل دا کتابونه ځان له پیدا کې وګوره د دې خپل مشرانو سره اتباع نه یو مسله کې مرګرتیا گئی وس نور چې هغه سویل یا نه منی یو قوم داسې راغلی دی چې هغې تشبیه او کیفیت ته تللی دی والقصد انما هو سلوک الطریقة المتوسطه بین الامرین معتدل لار هغه ده چې هغه په دې دواړو کې منځ کې ودین الله تعالی بین الغالی فیه والمقصر عنه دا الله دین کې بغالی کېږي هم نه او قصر بم نه کې کمې بم نه کې والاصل فی هذا اصل خبره په دې باب کې دادا ان الکلام فی الصفات فرع الکلام فی الذات چې دا الله په صفاتو کې ته کلام کوي نو دا فرع دا څنګه دا الله د وجود د ذات ويحتذى فی ذلک حظه ومثاله و دې کې به څنګه صفات به څنګه ثابت ہے څنګه ذات ثابت ہے ذات ثابت علم لازمی دي نو صفت ثابت علم لازمی دي فاذا كان معلوما ان اثبات رب العالمین هو اثبات وجود لا اثبات کیفیه په دې هر څوک پوهیږي چې دا الله ذات څوک ثابتوي نو داغه وجود ثابتوي دا یې کیفیت نشي ثابتوله دا ما وختي ویل خلک وی الله په خوب کې لیدل څنګه لیدل سوال خو پیدا کېدی شي کنه
په خوب کې زه کتاب ووینم تا به ووینم بل به ووینم ولې زمونږ شکل شباهت شته دی الله څنګه لیدی شي خدا چونکې د خپل امام رایه ده یا د هغه باره کې نسبت ته ټول دا تسلیموي دا که دا څه وایه تاسو څنګه لیدی شي الله څه تصور وایي سره الله قیامت کې به لیدی شي هغه بلا کیفیت لیدی شي دې د الله نه ګپ جوړ کړو دا و توحید مسله شو دا چا دروغ لیکلي فكذلك اثبات صفاته انما هو اثبات وجود لا اثبات تحديد وتكييف چې کله مونږ الله له سيزونه ثابت کو صفات علو ثابت کو نو دغه کیفیت نه ثابت او نو حد ثابت ہو حد مند نه مراد قران ویلي دی الله علی دی دلته وسو آیا اخر کې علی باندې اغازات چې علو کې الله علو کې دی اوس کړه ته جهاد په نه وای ورته موږ جهاد نه وایو چې دا چا ذهن جهاد طرف ته ځي د خپل ذهن علاج وکړي دا الله صفات چې کوم دي د په باب کې کیفیت غلط ده تشبیه غلط را لیکن تعطیل هم غلط ده اور جهم بن صفوان قول هم غلط ده دا ټول غلط دي کیفیت نه باس مګوي فاذا قلنا لله يد وسمع وبصر کله چې مونږ دا وایو چې د الله ید سمع او بصر شته فانما هي صفات اثبتها الله لنفسه دا صفاتونه الله ځان له ثابت کړی ولا نقول انما ان اليد القدره مونږ د ید معنی قدرت نه کوو ولا انما ان السمع والبصر العلم د سمع او بصر معنی علم نه کوو ولا نقول انها جوارح مونږ دا نه وایو دا جوارح دي اندامونه دي ولا نشبهها بالايدي والاسماع والابصار او دې تشبیه نور کو لاسونو سره وګونو سره سترګو سره التي هي جوارح وادوات للفعل ونقول انما وجب اثباتها لان التوقيف ورد بها مونږ وایو ثابتو به ځکه چې قران کې دې ثبوت موجود دی وجب نفي التشبيه عنها او تشبیه به نور کو لقوله تعالی ليس كمثله شيء وقوله تعالی ولم يكن له كفوا احد اسمه صاف خبره ده خدا الله صفات به تسلیمو لیکن د چا ذهن چې مخلوق طرف ته ځي اې د خپل دماغ علاج وکړي الله رب العزت داغه په باب کې رستو راضی عالیه کې یو خبره نور وکړو ان شاء الله دایت کریمه دا کوم چې مونږ وایو دیتا سیدو آیل قرآن وی سیدتو آیل قرآن دا قرآن دا آیتونو سردار آیت لیکن سردار ایسے لیے گور رہے کہ دمون ذکر نشتا روجی نشتا دا حج نشتا زکاة نشتا اس بگی نشتا خالص توحید دے اخلص مخلص توحید دا سیدتو آیل قرآن دے ایودا سی صورت چپائے کہ صرف توحید دے بل سیز ذکر پر کی نشتا سورۃ الاخلاص اگر دا قرآن دا درے میں برابر دے دا توحید پر کمال تب ہوئے گی خلق توحید پورے خان دی چې موحد جوړ شعر خلق چې موحد جوړ شعر دیتا ولی سیدتو آی القرآن وی برحان زرکشی علیہ السلام آلے علوم القرآن لمبنی جل کے صفحہ 210 کے دے ذکر کر رہے امام زرکشی ہوئی ابو العباس احمد بن منیر المالکی دلوی عالم دے اگر وہی چھ زمان نکب ویل چھ اشتملت آیت الکرسی علی ما لم یشتمل علیہ من اسماء اللہ تعالی پا دی صورت کے چھ دا اللہ سمر نمون دی نو دمر بل دے نشتر تاسو بدا اگر دا سورۃ الحشر آیات یادی گا نا اخو دو آیتو نہیں درے گا یو آیت پکار دے پا یو آیت کے پا دی آیت کے دمر زرد اللہ ذکر دے تاسو شمیر لیم ندیخ دا شمیر لی دیخ کلب ظاہری کلب باطنی کلب اسم ضمیری دا چوش میرے دا و تقریباً سوئی دا بئی ولس اسماء بئی دا اللہ کلا ظاہر او کلا ضمیر سرخ دش میرے لیے زرت خیم اغا اشتملت آیت کرسی علی ما لم یشتمل علیہ اسم من اسماء اللہ تعالی وذالک انہا مشتملہ علی 17 موضعاً ولس زینو کے
फ़िया इस्मुल्लाह ताला ज़ाहिरन फ़ी बाज़िहा व मुस्तकिन्नन फ़ी बाज़िन। बिया कश्मीर दियावल सशेरे अल्लाह दावल नबिया वही ला इलाहा इल्ला हु हुआ ज़मीर अल्लाह तराज रे हु दा अल्लाह नुम न रे हु दा अल्लाह नुम न रे दा सूफिया कम चिदागी ख्याल है च हु दा अल्लाह नुम दे अगीद ईमान उगूरी हु अस्मा अल्लाह हुस्ना की निश्ता दुमरदा च दे हु ज़मीर चा सर ताल्लुक़ दे अल्लाह सर ज़के मुंग कश्मीर तदी पर चिकम सही नदी जोकड़ी खानकाह न पाए बाए लिखली हु और दे साहिबान अफजल ज़िक्र हुए इमाम गज़ाली भी अफजल ज़िक्र हु पोश दा टोल मरे मंतिकुना कलामुन वे लिखना कुरान माए न पुई नबिया हु दम अल्लाह नुम वही अनुम दे अल्लाह नुम न खो टोल कुरान खुद ली दी अहादीस खुद ली दा तौक़ीफ़ी अक़ियासी नहीं मास्माल लायल हुस्ना के दे तरदीद करे ख़ तफसील सर मुस्तकिल चैप्टर दे बाने माले गोले चिकम नमुनदासी जाद अल्लाह नमुन अखल की वही पाए कि ये हु दे दा ग़ालिम वही दा रज़िम वही दा अयम्मा दी लेकिन दा हदीस अयम्मा ने दी और द्रेम जल राजी अल हय्यो सलोरम दे अल क़य्यूम क़य्यूम आग़ाज़ाते च पखपल क़ियाम के चाहता मुहताज नहीं क़ियाम मने वजूद क़ियाम मने इंतज़ाम दा मारिफुल कुरान रुम्बने जल सफ़ा 613 की लिखी च क़य्यूम हक़ ताला की ख़ास सिफ़त है जिसमें कोई मखलूक शरीक नहीं हो सकती क्योंकि जो चीज़ें ख़ुद अपने वजूद व बक़ा में किसी दूसरे की मोहताज हों वो किसी दूसरी चीज़ को संभाल सकती हैं इसलिए किसी इंसान को क़य्यूम कहना जायज़ नहीं। जो लोग अब्दुल क़य्यूम के नाम को बिगाड़ कर सिर्फ़ क़य्यूम बोलते हैं गुनाहगार होते हैं। दादा नर्म फतवा बोला था गुनाहगारी की ना काफिर की तो कही अल्लाह ख़ास नुम दे क़य्यूम दा अल्लाह ख़ास नुम दे एक रहमान मन क़ाल गैर रहमान यकफ़ुरु सुबूह दा अल्लाह ख़ास नुम दे अब्दुस्सुबूह पदे सुबूह वही खलक सुबूह बचा गुनाह रे क़य्यूम ख़ान वही खलक अब्दुल क़य्यूम ख़ान वाएगा अल क़य्यूम दागा सलोरम सिफ़त ब्या पिज़म जल ददे ज़िक्र ला ताख़ुज़ुहु है ज़मीर नसोग मुराद दें अल्लाह शपगम लहू मा फ़ि समावात के लहू के ज़मीर शगन ब्यावम जल मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहू इंदहू के अल्लाह ते इशारा ब्यातम इल्ला बिइज़्निही ददे हू नसोग मुराद दें अल्लाह नातमश ना हम यालमो ज़मीर चा दराजे दे अल्लाह दराजे लसम इल्मिही मिन इल्मिही दा ज़मीर चा दराजे दे अल्लाह ता ब्या माशा हुआ कर अबल ज़मीर दो लसम वस्या कुर्सीयुहु कुर्से दागो द्यालसम वला यऊदुहु हु ब्याल ला राजे ब्यास वालसम वहुआ ब्यापिन लसम अल अलियो शपाड़सम अल अज़ीम दाशपाड़स दगशु उल्लसम से शेरे वल्लसम दाए च मंगवायु च वला यऊदुहु अन यहफ़िज़हुमा हुआ ज़मीर कुरान के राजे इस तरह ना लेकिन दल तो ज़मीर मुज़मर दे आगा ज़मीर चलो बासिंदा बवल्लसी वल्लस ज़ाया पदे के दाल्लाह नुम दे या हो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों के या इसमें इशारा के ज़मीर पदे वजदा सशे दे सैयदो आयल कुरान सैयदतो आयल कुरान तो कुरान मजीद दायतुन सैयद तो कुरान मजीद दायतुन सरदार
آیت الکرسی دا خپله کوي ها خپله دا مطلب چې فرض مونځ پسې وایه او ماسخوتن د ملا سه ټایم کې وایه د دې لوستل دې ټایمونو کې سنت دي زموږ د خلکو د پیغمبر په سنت کار نشته دی بیا هم پیر صاحب ته ستا اجازت ته ماته زه کوم هغه چې پیغمبر ته یې وایه بس ټیک د خبره ختمه شوه که نه کنه هغه نه غټ پیر بل څوک سره یعنې زمونږ غوندې یو ګناهګار سړی به تا ته وي چې وایه دا اجازت دی نو ستا د محمد رسول الله باندې هغه ایمان څه شو دا وایه علاج خو لري بس وایه ماسخوتن هم وایه فرض مونځ پسې هم وایه دا د ډېر بهترین اوقات دي د بهترین اوقات هر فرض مونځ پسې وایه فرض مونځ پسې بعض اذکار ضروری دي فرض مونځ پسې ټوپ مو وهئ چې پسې فرض مونځ پسې ناسته مکروه هم نه ده اب خپل ځای کې وایو انشاءالله د فقهاو د وینا مطلب دا دی چې یو سړی فرض مونځ پسې اسې ناستي نامکروه علماء دیوبند لیکلي دي خپلو کتابونو کې الکوکب الدوري کې هم لیکلي د 2 رکعتونو برابر ذکر او اذکار د پاره ته کېناستې شي کم اذکار چې سنت کې دي هغه 2 رکعتونو ټایم کې ویل شي صحیح ده خبره لکه بسم الله به سبحان الله به الحمدلله به الله اکبر به اپون میں ویلی سم بے وے کنا کنا سوپ سوپ پگے سوپ سوپ بنا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوے ٹائم پہ پلے گی تو ذرا سوپ سوپ ہوا ہے وزر راتے بیگم کیا الحمدللہ ویلی نہیں بس یو کشتے ہو بس منگ بدا نہیں وی درې لاس برابر کړو سم چوے دا امر ٹائم پلے گی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بوئے اللهم انت سلام منک سلام تبارک یا ذل جلال والاکرام بوئے آیت الکرسی بوئے بعض داسې دي چې په یک پسې به معاوضتین وې سورۃ الفلق سورۃ الناس لکه د سار فرض مونځ د ماښام فرض مونځ مازدیګر فرض مونځ دې پسې به وې او دا سنت قراتونو چې تکې دا 2 رکعات کې ویل شي دا تطبیق دی دا تطبیق شاه ولی الله هم کړی د حجت الله کې تسبیحات کې مقدار کم شته خو هغه فرض پسې ډېر کم ثابتېږي هغه اصل کې د لاست ټایم کې پکې مقدار کم شته خو خدا چې پوره وکړي شي خدا وایه دا تسبیحات وایه یو حدیث پیش کی خلق چې رسول الله وسلم با سیدہ عائشہ فرمائی چې فرض منځ به وکړه لم یقعد الا مقدار اللهم انت السلام په دې مقدار به کېناسته نه بیا مطلب ته وسی پاسې ده وخت دې اصل تفسیر ما کړی دی احکام دعا کې هلته وګورئ بیا دا مطلب خو نه دی محدثین د دې دا مطلب بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله سلام وګرځو دویم طرف ته د دومره طرف ته به دومره وخت به قبلې طرف ته ناست چې اللهم انت السلام به پای کې وویلی شو جهر باندې وینه اللهم انت السلام به وي نو د هغې نه وروسته بیا 2 حالت وو یا کینی یا زی چې دا به وي نو بس پاوسې اطلاع وړو نو که ستا یو امام پاسې ولاړ شي بد ورته مه وایه چې دا دعا ونه کړه په سنت عمل کړی اوس ټیک تا څه تکلیف دی فرض پسې دعا شته ایله وس خاص شکل نه ورکو اوس صاحبان د بدعت وي فرض پسې دعا بدعت نه فرض پسې دعا مسنون ده په قولی احادیثو کې ترغیب دغه طرف دا بدعت شي ویلې ایو عمل چې هغه ته ترغیب وی په احادیثو کې نو پاره ته دوام کول شي التزام په نشه کوله دوام ځاله سي التزام ځاله سي تر اوسه وبدي فرض پسې دعاګانې کولې سنت پسې هم کولې فرض پسې به مخ قبله ته نو سره ګرځیم نو دا بدعت ته چا وجه بدعت حالتونه دو یا بداو چې نه بکې ناس اللهم انت سلام په مقدار به وي نو بیا که بکې ناستو نو راتو بشو او همیشه په پګس طرف راته وي همیشه په پګس طرف راته وي نو بیا بکې ناس کله چې بکې ناستو نو استقبل علینا بوجه موږ ته مخوا دا شاه ولی الله رحم الله لګي دا نه وی چې راګندې اللهم انت سلام په مقدار کې نه بیا زرک شه نه قبلی طرف ته ته متوجه ال القبله اللهم انت سلام په مقدار وکې ناست بیا یا بت کوړتا دا په دنیا کې ملګری موږ چر ډېر بچپنه کې ویل چې امام سلام وګرځي اللهم انت سلام وي نو دا خو هر خپل کمرې دی
کور ته ځي او یذهب الی حوایجه یا خپل حاجتونو لځي پابندي خو نشته او په خوا ډېر ګران کار و فرض پسې خو دعا نه وه خو سنت به یې وکړل جومات کې بیا یې پسې نفل وکړ ټول خلک به ناست وو یې پسې بیا 3 دعاګانې کولې ټولې دعاګانې به یې جهرن کولې دا ډېر لوی لوی بدعات وو اوس خو دا څیزونه ختم شوي دي چا چې ثابتول هغې هم نه کوي اوس څوک ورته کښېني نه نو لومبنۍ مناظره دې مسله کې دې جومات کې شوې وه دا هغه جومات دی چې په دې کې لومبنۍ مناظره دعا بعد سنن باندې شوې وه ټول رودات موږ لیکلی دی لومبۍ مناظره مولانا عبدالسلام صاحب دی الله وبخي و د هغې یو رشته دار شوی وه بیا دویمه مناظره هغه شیخ القرآن محمد طاهر رحمت الله تعالی علیه کړی هغه دا مسجد دی دې وجه نه شیخ عبدالسلام صاحب چې به راغی نو هغه به دلته ویل من معاهد القدیمه دا زمونږ ډېر زوړ مرکز دی دلته چې کله موږ نوجوانانو تحریک شروع کړو هغه به عجیبه ده بس به دې علاقه کې دې الله دې جماعت له تقدم ورکړ دا غي وجم دا چې هغه نوجوانانو تنظیم ما جوړ کړو دا غي منشور هم مالک له دا غي امیر هم زوم هغه زمانه کې دا ورستو بګی دا سه لانجې را لې چې بس زما طبیعت خراب شو دین اما الله انسان له بالکل جدا کړ ما کار تصنیف تدریس بس نور څه نمازانو بس ایکې فایده نشته بس او کې نه او پاسه او د یو بدی وایا د بل غټو وایا خبره برخاست ختم شو خبره د کار کولو طریقه دارا کما چې حسین علی رحم الله ویلو چې تنظیم منظیم به جوړه آپس کې د کوارډینیشنی تعلق دی ما امیر جوړه ما مامور جوړه یو ځای کار کوي د یو بل امداد کوي قرآن او سنت ته خلک رو بله دا ټول بس دغه تنظیم شي بیا نو پغې جګړې چې پلانې به امیر یې پلانې به نه یو خزانچي او پلانې یو دا پلانې کیسې راسه قرآن دلته کې سو ویلوس الله لا اله الا هو الله داسې ذات ته لا اله نشتره لائق د عبادت الا هو مگر هغه یا سوا هغه نه بل څوک الحی القیوم الحی ہمیشہ ژوند دی القیوم منتظم دی قائم بذات چې چاته محتاج نه یغه ته القیوم وي انسان القیوم نشي کېدی عبد القیوم وي الحی ہمیشہ ژوند دی صوفیاو کې اصطلاح ته قیوم وي فلان کې قیوم زمانہ دی راو شرکین هم دی قیوم یو الله دی هغه خو ډېر شي سوزونو قائل دي قطبی او ابدالی او جیبا جیبا سوزونه یې ایو سړي په ابدالو کتاب لیکي ما په دې کې صحیح حدیث ته جوړ دا ابدال روایت خټول ابن عساکر تاریخ دمشق کې جمع کړی اسانی دې ټول موجود دي په کې صحیح سند نشته سره ابدال ورته یې چې یو دبل په ځای راځي ازمږه مفتی صاحب هم لګیا دی ناغوي چې نن سوال په خبر ها اختیار منسوخ دی متصرف لغړ بابا پوښې نه بیا شکل هم دغه جوړ کړی ثلاثي مجرد اختیاري حیا نه ورته دي خلقو ده ما سره د هندوانو د بامبړانو یو تصویر دی زه به انشاءالله تاسو ته وښیم هغه چېرته کې لکه دې ځایه تقریبا 1 کیلومیټر فاصلې پورې وایي بالکل الف ننګه الف ننګه بالکل ارسل وی شوی بالکل پلارې دي او څنګه چې خلک دا ساروي ټکۍ را ټکۍ سموي نو دا شان د هغې مشرانو سره لوړي پای کې او بدي کې څه فرق دی یو سړی چې جامع وباسي آیا دی انسان دی د شریعت مخاطب دی یو لیونی دی لیونی د شریعت نہیں مخاطب قرآن فرمائی ان اولیاء الا المتقون دالته روح المانی وګوره هغه ان اولیاء الا المتقون للمجاذیب مجذوب د الله دوست نه خلک ورته مجذوب وایي کنه مجذوب نه مجذوب دی عقل ته راخلی شوی دی نو مجذوب متقی نه وي او د شریعت مخاطب نه دی سره
تقوا خو دې ته نه وایي چې ته لغړ ګرځه. الحی همیشه ژوندی دی. پنجاب کې مونږ چې سبق وی کله او چې کله سړي کمیسو باسي وی ولایت ظاهر ہو رہی ہے اور چې کله بالکل لغړ شوی ولی کامل بن گیا. ا دې گجراواله کې ویو جلسه کېده دتله واغېله موږ درې مرګ دلو کپنی باغ کې وکېده حالته به راته لاهور ناغه به یو بوجه ته وکړه ود ځان خلک به هغه دیدار لته اخر کې بیا د خزو نمبر وسم له ظلم نه هغه زنانا چې دای باندې واده شو کال کې ابر اتله داغه د خپو په میس کې بدل دې بولاړو داسې هغه ټایم هغه بوجه لړکړو. دا حال له موږ د خلکو دا مصیبتونه دلته راغلي دي. بابا دونکا हरिपुर के बाजार के दونکا بابا هغه د نواز شریف هم پیرو د بنظیر هم پیرو. دا ظالمان هټول لیکي گرفتار دي. نواز شریف چوڑمبنی د غلام اسحاق لره کړو بیا بحال شو چلے کړو د بر امام ته پیدل تلو خپېب لیک په منخت پورا کول لپاره ها اجمل شریف کټره والے هغه زی الله کوله دی کې هر څه موجود دي. دا پروفیسر غفور احمد چې ورته وی خلک جماعت اسلامی کې ما سره داغه مضامین پر دي هغه میں خود بریلوی ہوں تدیم داغه مسله ده چې ستارای د دې دغه سیاسي کتب بریلې دي ته مقبول او داغه بیان دی هغه چې کله خپل تحریک شروع کړي سیاسي هغه د بر امام نه شروع کړي. ما سره تصاویر دی باقاعده ډېر ځړه رساله ده. ما سره حبل الله په نوم یو رساله بچاپ کېده هغه ودا سونه خول خلکو دی ډېر کار خراب دی. مشر شیخ به د سیاسي سړي ایمان نه اخوټ غواړي نه په ایمان سره داغه ټول اقتدار او داغه ټول ذلت د ووټ په کمی او په زیاتی تا نه سواړي دا اوس فکر نشته راو هر څه جوړ قیوم الله وی قیوم بل څوک نشي کېږي قطبم بل څوک نشي کېږي. لا تاخذو سنتون سنا پر کاله ته وی چې د خوب نه مخ کې راځي غنودګي چې ورته لا تاخذو سنتون راځي پاغه باندې پر کالی ولا نوم خوب یعنی پورا غافل کی جب نہ لگ غفلت ہم ناراضی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہ واضح داغا پہ اختیار کی دا سوچ آسمانو کی دا سوچ پس مکہ کی دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سوک داغا چ سفارش بو کی داغا پہ مخ کے داغا دے اذن نہ بغیر اذن نہ بغیر نہیں کہ یہ قرآن اذن شرط کو اور یواز آغا پوئی گی ما بین ایدیہم وما خلفہم پاگے سو چردی پا مخ کی دی اور دی رستو دی. تفسیر نشاپوری اور خط تفسیر دے غرائب الفرقان پتہ نہیں لگی ما عربی کی یہ کتاب لکھ رہے دے کتابوں نوان دے پھر پخوا طالب علم وقت نما شروع کرو پہ کہ ما دے نشاپوری اور غلطی کھول رہا زما سمر گو داغے تصویر آغاز فوٹو سٹیٹ نبیامات ہو شیخ القرآن سے ٹیلیفون ہوگا چدا تاثل ہی گلی بدے باپ کے نمارتے ماں کتاب قتل ہے تھا کتاب نہیں قتل دی جائے گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اغسطر حالہ دا علی ذکر نمک خشتان دوستشت تو دیکھے دو خبریں کی دیشی یا خدا چے دے سڑی عقیدہ دا غوخ نو کہتے ہوئے چنہ دا سے نہ تب ہوئے چی دی کتاب کے چاہ 10 کرد تفسیر نشاپوری دا تلخیص دے دا امام راضی دے کتاب لیکن دی جائے کہ بکی دا مسئلہ شتر تو دے آیت لان دے تاثر نشاپوری اگو گو رہے گا ما تقریباً دا 25-26 سال مخ کی خبر اتا تو کتاب شتا ما سرا خدا کتاب چمالی کے دا 25-26 سال معلم العرفان دا غینوم دے اچھا آپ شوئے نا ایلا زما خط کے ما سر اشتر ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ واضح اللہ پوئی گی پائے سو باندے چہ دین مخ کی دیو پائے سو چہ دین رستو دی ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء او دی حاتن شکولے دے سیز داغت علم نا الا بما شاء مگر سمرا چاہا غواڑی انسان
احاطه نشي کولای. الله چې څومره غواړي بس امر لمبه ورکي ول. وسع کرسی السماوات والارض، شامل دا کرسی دا آسمانونو او ځمکو ته، دا ټول د کرسی په خېټه ګري. او حدیث کراري ستاسو کائنات د کرسی په مقابله کې داسې دي لکه یو لوی بیابان کې چې د مرغۍ یو وزر پروت دی. دا ټول د کرسی خېټه ګري. دا د ذهن نه بالا بالا سوزونه دي. د دې معنی هم دغه رقم چې مونږ وکړه کیفیت یې سره الله تسپاره. معنی به کې معنی کې تفویض نشته، تفویض په کیفیت کې. ولا یعود حفظهما، او هغه نشي ستړی کولی حفظهما د دې دواړو حفاظت، یعنی د ځمکې او د آسمان حفاظت الله نشي ستړی کولی، دا ټول هغه محفوظ کړي. وهو العلی، علی پورته وي، پورته ته وي، وهو العلی، هغه الله العلی پورته دی، العظیم لوی دی، علی علو کې دی. د دې لپاره دلایل ګوره قرآن کې چې الله ته نسبت دا کېږي چې علو کې دی، که ته طرف وی که جهت ورته هر څه چې ورته وایي ورته دا څیزونه قرآن او حدیث لیکلي دي. دا لومبنی دلیل دا موږ چې سم دلته کې وایو وهو العلی العظیم. دا سورۃ الشورى کې ومي 4 آیت، سورۃ آل عمران کې وته 55 کې اس قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، عیسی زتا پورا خلم ورافعک الی پورته کون کې مستا خپل ځان تا رافعک الی. دیکھ بس تعویل گئے دا قرآن ویلی دے کہ تعویل ہونے کی. سورۃ النساء کے 158 کے برازی بر رفعہ اللہ الیہ، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ غزان تا پورتا کرے دے. ادارنگے قرآن فرمائی ثم استوى علی العرش، سورۃ الاعراف 54، یونس 3، الرعد 2، فرقان 59، سجدہ 4، حدید 4. دومره ځایونه کې رحمان دې پارش باندې استوا کړی دا. سورۃ النحل کے 50 آیت کے برازی یخافون ربهم من فوقهم، یخافون ربهم من فوقهم، یریږي دي د خپل رب نه چې دي نه فوق دی. څه تعویل وکړي د دې نه پورته د بیا ورپسې لیکي چې والجهمی یقول انه اسفل، الله ای ز فوق ما جهمیان سوی الله اسفل بیا تا ته وی تا ول جهت متعین کړ. چا جهت متعین کړ؟ موږ جهت خبر نه کړ، موږ وايي پورته. قرآن فرمائی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن العرش استوى، نازل دل د قرآن دی داغ ذات د طرفنا چې پیدا کړی دی اسمان او سماوات العلا، اسمان نه پورتا رحمان دے پارش استوا کړی دا. سورۃ طه 4:5، سورۃ السجدہ 5 کې راځي یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، تدبیر د کارونو د اسمان نظم کې ته گئی او بیا خیج دا ټول هغه طرف ته ثم يعرج الیه. کم کا ځای تعویل کې خو معنا صحیح کا کیفیت الله ته اوس پارګه. سورۃ فاطر 10 آیت کے برازی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ طرف تخیجی پاک کلمہ اور عمل صالح سبب دے دا کلمے دا پور تخیجولو. عمل صالح دا دے پذریعہ بانے عمل کلمہ طیب برخیجی. سورۃ الزمر 9 آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ناظر علم دا پاس نخ کا تراتل داغ ذات دا طرف نا چا عزیز دے و حکیم. سمر آیات تی سمر آیات. سورۃ المعارج کی وئی ذل معارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ، ملائک خیجی آغا طرف تا روح خیجی. نمونگ دے پوئے کی اسرائے کے وسم آنا گیا تھا امدہ بگے چا اللہ علو کے دے اس کا دے طرف ہے نو اللہ ځان لویلې نو خو نه دی ویلی ول
موږ خو طرف نه وایو، موږ وایو الله پورته دی. وهو العلی، هغه الله علی دی. علی منې په اعتبار د څه شي؟ الرفیع فوق خلقه، د خپل خلق نه پورته دی. او العظیم المتعالی، مرتبه لحاظ سره لوی دی. لا اکراه فی الدین.